संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे मनप्रीत सिंह अंकल को। मनप्रीत अंकल प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सत्संग उस रब ਦਾ नाम जपना, पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ सत्संग, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ सत्संग ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। जय गुरु जी। एक वर्ड है बड़ा कॉमन जिहा जो आप रूटीन च यूज करते हैं, मिरेकल। आज गुरु जी ने मेरे नाल मिरेकल करता, मेरे नाल चमत्कार कर दिता। गलत वर्ड है। गुरु जी कहंदे हुंदे सी, कहंदे सी चमत्कार नटखट लोग करदे, जादूगर करदे। कहंदे मैं चमत्कार नहीं करदा, मैं तुहानू ब्लैस करदा। वाकई किसी का कोई काम बनया, किसी की हैल्थ मिली, किसी का कोई भी काम बनया, यह उस मालिक दियां दित्तियां होइयां ब्लैसिंग्स है, चमत्कार नहीं है। इदां दियां कई गल्लां गुरु जी ने सारी संगत नूं सिखाउण दी कोशिश की। याद आंदा है अज भी वो पहला दिन जदों पहली बारी गुरु जी दे दर्शन करने का मौका मिलिया। गुरु जी जलंधर हुंदे सी, आपां अमृतसर रहिंदे हुंदे सी। डैड 2-3 वारी गुरु जी कोल हो आए, आके उन्होंने ना घर गल की कि इस तरह गुरु जी हैगे ते जाना है। मेरी थोड़ी जी बहस हो गई डैड नाल। मैं कहा तुहानू की होया, तुसी किधर बाबे अमल तुर पे। डैड ने डांट दिता, क्योंकि आपां शुरू तो ना एस्ट्रोलॉजी नूं बहुत मनदे सी। सारी फैमिली का सारियां दा ही टेवा बनया होया सी, पंडित जी कोल सारे ही जांदे सी, एस्ट्रोलॉजी नूं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हुंदे सी। मेरी बहस हो गई डैड नाल। मैं कहा तुहानू की होया, तुसी किधर बाबे अमल तुर पे। पंडित जी हैगे वधिया दसदे, कहंदे नहीं जाना है, सारियां ने जाना है, तैनूं कहा ना जाना है। उन्होंने डांटता ते चुप कर गए। थोड़े दिन बाद जदों मौका मिलिया गुरु जी वाल जाण दा, अमृतसर टू जलंधर इज जस्ट 78 किलोमीटर्स, बाय बस ही आपां गए। एक अजीब जी पिक्चर मैं विजुअलाइज करके गया गुरु जी दी, क्योंकि देखिया सीगा नहीं, पहली बारी जाना सी। लंबे लंबे बाल होने, चोला पाया होना, जाके देखदे हां। दसिया किसी नूं नहीं। और जदों गुरु जी कोल पहुंचे ते जो सोचा सी उस तो बिल्कुल उल्टा। गुरु जी अपनी चेयर ते बैठे, ट्राउजर्स और टी शर्ट पा के बैठे हुए, और नाइकी दे जॉगर्स पाए हुए। जो सोचा सी उस तो बिल्कुल उल्टा। जाके मत्था टेकिया ते इशारे नाल ही बुला लिया उन्होंने। मैं कहा जी हाँ जी। कहंदे की सोचदा सी, लंबे लंबे वाल होणगे। उही दिन सीगा, तब पसीने छुट गए जदों गुरु जी ने इन्नी गल बोली ना, कि तुहाडी सोच तक उन्होंने अगे रख दी सी कि तुसी की सोच के आंदे हो, सब पता है। उन्होंने अपना दिखाता कि बई उन्होंने सब पता है। सो पहला दिन ही सी, उस दिन तो ही गुरु जी तो डर लगना शुरू हो गया सी बड़ा। तो मेरी एज भी बहुत छोटी सी, जो सोच भी उन्होंने दस दी, तो डर डर जा बैठ गया गुरु जी वाल। सेकंड टाइम पता नहीं की दिमाग च आया, मैं स्कूल जाता हुंदा सी उदों। मैं स्कूल बंक किया, मोपेड बस स्टैंड ते पार्क की, शर्ट चेंज की, सीधा बस फड़ के गुरु जी वाल जाके मत्था टेकिया। जो गुरु जी को एक स्टैप पिछे हट गया, गुरु जी कहंदे डरदा क्यों है। शगन अंकल नाल हुंदे सी, गुरु जी दे जिहड़ी किचन की देख रेख करते हुंदे सी, शगन वर्मा अंकल। गुरु जी की गड्डी भी उही चलाते हुंदे सी, गुरु जी ड्राइवर उही। अंकल भी कहंदे की कहंदे गुरु जी क्या डरदा क्यों है। अंकल कहंदे की होया गुरु जी। कहंदे मुंडा डरदा बड़ा है। उन्होंने इन्नी गल ही कही, मैं एक स्टैप होर पिछे हट गया, वे किधरे फाड़ी ना लैन। कहंदे चलो कोई नहीं बैठो। शाम नूं इजाजत मिली, तो गुरु जी ने इशारा किया, अपने रूम चले गए। मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंकल कहंदे जा तेनू बुलांदे पे रूम। मैं कहा मैं नहीं जाना।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਬੜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਦਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਓ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਡੇਟ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਮੀ ਅੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਟੋਟਲ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਪੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਪੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਪਰਾਂਠੇ ਖਿਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖਾਦੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਖਾਦੇ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਨਬਲੀਵ ਕੇ ਨਵੀਂ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਅਲਸਰ ਹੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਟੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਂਟਾ ਚਮਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਿੰਗਲ ਦੀਵਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਕਾਂਟੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਨਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਪੂਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੂਮ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਪੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਸਪੂਨ ਉੱਥੇ ਨੀ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਰਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਤੇ
दी नूं कहंदे उठ, हो गया तेरा ऑपरेशन, चल जा। और वाकई इस तरह होया सीगा। नैक्सट डे जो एक्सरे कराई तो गैप खत्म सी। देखो यह है गुरु जी, चम्मच नाल इलाज करता, ऑपरेशन करता उन्होंने दीदी का। यह है गुरु जी। अपनी प्रेजेंस उन्होंने बहुत दिखाई, अपना आप उन्होंने बहुत दिखाया कि वो कौन है। फ्रेगरेंस अज भी आती है, याद करो गुरु जी ने दिलों, अपनी प्रेजेंस वो अज भी दिखा देंगे, फ्रेगरेंस अज भी आती है। जो गुरु जी फिजिकल फॉर्म च हुंदे सी, उन्हां दे हर बॉडी पार्ट चों एक अलग ही फ्रेगरेंस हुंदी सी। सिर तो अलग, हत्थां चों अलग, पैरां तो अलग। कई बार उन्हां दी कृपा नाल मौका मिलना गुरु जी की सेवा करनी, सिर दबाना उन्हां दा, बड़ी जोर दी सिर दबवांदे हुंदे सी, जिवें मसाज करदे ना बड़ी जोर दी, उस तरह सिर दबवांदे हुंदे सी। तीन तीन दिन हाथों चो फ्रेगनेंस नहीं सी जाती होंगी जो गुरु जी नूं सिर दबाना गुरु जी का। और नैक्सट डे जो हाथ भी धोने, फ्रैश होना, हाथ धोने, हाथ चो डबल फ्रेगनेंस आती होंगी थी कि एक साबन की फ्रेगनेंस तो होर है, एक होर फ्रेगनेंस है। देखो यह है गुरु जी। कुछ संगत बैठे आप सारे गुरु जी को, गुरु जी अपनी चेयर तो उठे, अपना कुर्ता चुकया ते अपनी पेट ते अलग अलग जगह ते पॉइंट करते करते सारिਆਂ ਨੂੰ सुंघाया। ਤਾਂ पता लगा कि उन्हां दी नाभि दे विचों, तुन्नी दे विचों, नाभि चों ना सब तो स्ट्रोंग फ्रेगरेंस उत्थों आती हुंदी सी, उन्हां दी नाभि चों आती हुंदी सी। यह है गुरु जी। इन्नी उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई संगत में। एक अंकल आए गुरु जी वाल, उन्होंने ना चीक के लैफ्ट साइड का थोड़ा पैच खराब सी। कई डर्मेटोलॉजिस्ट ਨੂੰ उन्होंने दिखाया पर वो इलाज नहीं सी हो पाया उन्होंने। गुरु जी को आए, गुरु जी ने कहता कोई नहीं कर दिंदे आ। ये उन्होंने लै गए अपने रूम दे विच, ऑपरेशन थिएटर जिन्होंने कहते सी, उत्थे बिठाया, चम्मच मंगाया, मैं गुरु जी के हाथ चम्मच फड़ाया, चम्मच गुरु जी ने उस इन्फेक्टेड एरिया ते, फेस दे चीक ते इन्फेक्टेड एरिया ते रखिया ते 3 बारी फूक मारी उत्थे, फिर छड्डिया ते चम्मच मैनू फड़ा, मैं फड़ाना, मैं एक स्टेप पिछे हट गया, कहते फड़ नूं फड़दा नहीं, चम्मच फड़िया उन्हां कोलों। वो होया की सी, देखिया कि उदों डर वैसे ही लगदा हुंदा सी गुरु जी कोलों, उदों भी कुछ इदां दा देखिया कि डर थोड़ा जिहा होर लग्या। होया कि जदों गुरु जी ने फूक मारी, उन्हां दे मूंह चों लाइटनिंग निकली सी, बिजली निकली सी उन्हां दे मूंह चों। इन्नी इन्नी शक्तियां दे मालिक यह है गुरु जी। इन्नी प्रेजेंस उन्होंने अपनी सारी संगत नूं दिखाई कि वो कौन है। याद आंदा जी वो भी दिन जदों गुरु जी घर आए अमृतसर, ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਿੰਟੂ ਮਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਟੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਗਨ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ ਡੈਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ। ਸ਼ਗਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 12-13 ਜਾਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ
ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 20 ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, 30 ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਮੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜੋ ਨੱਸੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਸ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ। ਓਮਨੀ ਵੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਓਮਨੀ ਵੈਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 30 ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 100+ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ, 3 ਕਟੋਰੀਆਂ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਡਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਆਪੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਨੀ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਨੀ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫੁਲਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹੀਓ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹੀਓ ਉਤਨੀ ਹੀ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਉਹ 100+ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਰੁਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਘਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚੜਾ ਆਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਤੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੀ ਆਂਟੀ ਸਮਾਨ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਪਤਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਣਾ, ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ।
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਦਿਨ ਚ 3-3 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਦਿਰ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਚ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਰ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਲੌਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਊਂਟਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਸਟੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਲੇ ਮੰਗਾਏ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਕੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦਰ ਐਜ਼ ਯੂਜਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। किसी बंदर ने किसी संगत ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। किसी संगत ने भी किसी बंदर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20-22 ਬੰਦਰ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸੀਨ, ਬੰਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 4 ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਬੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੌਣ ਬਣਵਾਏ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਕੇਟ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾੜ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦਰ ਛੋਲੇ ਲੈਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਬੰਦਰ ਉੱਠਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਚੁੱਕੇ, ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਚੁੱਕੇ, ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਉੱਠਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਆਲਮੋਸਟ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡੈਡ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਡ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ। ਡੈਡ ਨੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੜਾਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਤੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੈਡ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਡ ਨੇ ਪਾਕਟ ਚੋਂ 5,000 ਰੁਪੀਸ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੈਡ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਸਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਡੈਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਡੈਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ।
ਉਹ ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਮੈਂ ਡੈਡ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਚਨ ਚੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਊਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚੋ ਘਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਰਿਜਿਡ ਸੀਗੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੋਏ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ, ਭਜਨ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਜਨ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਂ 9th ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 9th ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੜਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋ ਧੋ ਕੇ 9th ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, 10th ICSE ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਸੀ। ਹਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਗਲਾਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਗਲਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਗਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो गुरु जी ने मैनू 5 गिलास पिलाए, 1 फिर 2 फिर 5वां गिलास जो हाथ च फड़ाया ना, ते बुला लिया इशारे नाल। मैं कहा जी हाँ जी। कहते चंगे नंबर आ गए, हले मेरा रिजल्ट आना सी, पहले गुरु जी ने कहता, कहते चंगे नंबर आ गए। थोड़े दिन बाद 3-4 दिन बाद रिजल्ट सी, मैं तैयार होए स्कूल जान वास्ते, डैड ने बुला लिया। डैड शुरू हो गए अपना, मैं हसी जावा, मम्मी नूं बुला लिया डैड ने। देख कहते देख मेरी गल नहीं सुनता। मम्मी कहते जान दो पहले, इनू रिजल्ट तो लिया दो, बाद च कह लेना जो कहना, इनू जान तो दो बच्चे नूं पहले। मैं पहुंचा स्कूल, जाके रिपोर्ट कार्ड लई, स्कूल तो बाहर आके रिपोर्ट कार्ड खोली एंड आई गॉट 83%। देखो यह है गुरु जी। मैं 60% भी नहीं सी मेरे आंदे हुंदे, और जो 60 आ जाते आई यूज टू डांस और घरों कुट पैंदी सी, और जो 60 में गुरु जी ने 83% नाल पास करा दिता। देखो यह है गुरु जी, इन्ना ध्यान रखिया। गुरु जी वाल तो आंदे रहे, पर एक आदत मैं नहीं छड्डी, असीं अपने पंडित जी नूं नहीं छड्डिया। मैं गुरु जी वाल भी जाना और अपने पंडित जी कोल भी जाना, गुरु जी ने कभी मना नहीं किया। विश्वास पंडित जी ते भी बड़ा, क्योंकि जिन्नियां भी प्रेडिक्शंस हुंदियां सी पंडित जी दियां सारियां सच हुंदियां सी। जिन्नियां भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस करते सी सब सच हुंदियां सी। जुलाई 98 मैं अपनी जन्म पत्री पंडित जी ने दिखाई, पंडित जी ने जन्म पत्री देखी ते बंद करती ते मेरे वाल करती। कहंदे बच्चे
ਤੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ मतलब? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ NIS ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 24 ਨਵੰਬਰ 98 ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। एम्पायर स्टेट गड्डी बाहर ही खड़ी की थी। वॉक करके अंदर गए ते एंटर कर देना सीढ़ियां। गुरु जी उत्थे खड़े सी। शगन अंकल जेडे गुरु जी की गड्डी चलाते सी DLP-1 शगन अंकल चलाते होंगे सी। वो नाल खड़े सी। गुरु जी के गेट ते पहुंचा ते हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया। ते गुरु जी कहते हाँ किधर आया? मैं गुरु जी दर्शन करना आया जी। गुरु जी कहते कल्याण हो गया जा। गेट तो ही वापस भेज दिता मैनू जिद्दां उन्हां दी मर्जी। वापस 25 नवंबर 98 निजामुद्दीन तो मेरी सीट रिजर्व सी फ्रंटियर दी। शामी चलदी है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमृतसर। मैं ट्रेन पकड़ी, खाना खुना खा के टॉप बर्थ जाके सो गया। 12 बजे तो बाद डेट चेंज हुई। 26 नवंबर 98 सवेरे 3:15 बजे खन्ना दे कोल फ्रंटियर और सियालदा दा एक्सीडेंट होया सी। मैं फ्रंटियर च सीगा और टॉप बर्थ तो नीचे गिरिया। एक खरोंच तक नहीं आई। पंडित जी की गल भी सच निकली कि मैक्सिमम 6 महीने होर एक्सीडेंट होना सी। एक्सीडेंट भी होया। गुरु जी ने कल्याण किया, लाइफ गुरु जी ने दिती। वो गिरन दियां जिन्नियां पेन्स होनियां सी, वो थोड़ी देर मैं पिठ फड़ के खलोता रहा। ट्रेन चो निकल के नैक्सट कोच विचों कि चलो और पैसेंजर्स की हेल्प करते हैं। एक लेडी दी डेड बॉडी कड्डी और मैं क्या चलो होर हेल्प करते हैं। ते पर जो सीन सी मेरे को देखा नहीं गया। मैं छड़ के आ गया। खेतों चो निकल के ना अंबाला तो बाद रेलवे ट्रैक ते GT रोड ना ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं ऑलमोस्ट। वो खेतों चो निकल के मैं GT रोड ते पहुंचा। बस फड़ी, बस फड़ के ते लुधियाना, लुधियाने तो जलंधर, जलंधर PCO ते पहुंच के फिर मैं अमृतसर घर फोन करता कि ऐसा होया। मैं ठीक है, मैं आ रहे थोड़ी देर। घर पहुंचा, डर बड़ा लग्या होया सी, जाके सो गया। जदों उठ्या ते पहला काम इको ही कीता जी, अपनी अलमारी खोली, जन्म पत्री फड़ी, फाड़ के ते डस्टबिन। पहली लाइफ रब दी दित्ती खत्म, यह लाइफ गुरु जी दी दित्ती हुई लाइफ। थोड़े दिन बाद गया गुरु जी वाल, लाइफ दित्ती, थैंक्स करना सी। एंड च बैठदा हुंदा सी मैं, तो इशारे नाल बुला के ना अपने कोल ही बिठा लिया। उदों बीजेपी का मिनिस्टर है मुरली मनोहर जोशी, वो भी गुरु जी कोल बैठे हुए सी। उदों गुरु जी ने एक बार मिलवाया उन्हां नाल, इकट्ठे लंगर कीता, फिर आपां नाल ही बैठे। ते उदों गुरु जी ने दस्सिया, कहंदे दस सारियां नूं की होया। फिर एम्पायर स्टेट बैठे सारी संगत नूं सत्संग सुनाया कि इस तरह ऐसा होया है, जो जो पंडित जी ने क्या, गुरु जी ने कृपा की, सारे नूं दस्सिया। फिर बाद च गुरु जी बोले, कहंदे तैनूं बचाने वास्ते ना पूरा कोच बचाना पिया। और वाकई इस तरह होया सीगा। अज भी विजुअलाइज करने की कोशिश करना,
जिस कोच विच मैं ट्रैवल कर रहा सी, एक भी कैजुअलिटी नहीं सी हुई। पूरा कोच गुरु जी ने बचाता सी। यह है गुरु जी। इन्ना ध्यान रखिया उन्होंने अपनी संगत का, इन्ना प्यार किया उन्होंने सारी संगत नाल। यह है गुरु जी। कई बार मौका मिलता हुंदा सी गुरु जी की सेवा करन दा, पैर दबाने या सिर की मसाज करनी। गुरु जी अपनी कुर्सी ते बैठे, पैर दबा रहा सी गुरु जी ने। हिम्मत नहीं सी हुंदी कुछ बोलन दी। पैर दबाते एक बार गुरु जी वाल देखा, फिर थले सिर करके फिर पैर दबाने शुरू करते। फिर दूजी बारी देखा, फिर सिर थले करके पैर दबाने शुरू करते। गुरु जी भी समझ गए, 3 बारी मैं किया, गुरु जी समझ गए कि कुछ कहना चाहता है। फिर पूछ लिया उन्होंने आपे ही, कहते हाँ की कहना है। ये हिम्मत करके कहता गुरु जी नु, गुरु जी 2 जाणियां नु मैं कहते हुए सुनिया। कई बार ना गुरु जी किसी का कल्याण करते सी या कुछ करते सी ना, ते मैं कहते हुंदे सी कि मैं कीता, मैं सिर्फ रब ही कर सकता जी। ये चीजां गुरु जी ने कई बार सुनिया। इहो गल गुरु जी नु कहती, मैं गुरु जी 2 जाणियां नु मैं कहते हुए सुनिया कि एक तुसी हो ते एक महाभारत च कृष्ण जी ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ जी फेस से। हाथ मैं आराम से फिर पैर दबाने शुरू करते। कुछ सेकंड्स बीते, गुरु जी ने ना फेस का कलर चेंज होना शुरू हो गया, रेडिश जिहा होना शुरू हो गया, जिदा कोई गुस्से च हुंदा ना बंदा, उदा हो गया। ये भी देखी जावा कि हुंदा की पिया। गुरु जी के हाथ ना दोनों इदा उपर, अपना एक हाथ दूजा हाथ इदा सीगा फड़िया होया सी, अपना हाथ दोनों उन्होंने। कुछ सेकंड्स बाद वो फेस बड़ा रेडिश जिहा हो गया उन्हों दा। फिर कुछ सेकंड्स बाद नॉर्मल होया। गुरु जी कहते हाथ कर। वो मैं दोनों हाथ अगे किते ते गुरु जी, दैट वाज डिवाइन प्रसाद, जो आप सुनिया भी होएगा ना कि भी गुरु जी देंदे हुंदे सी, वो भी गुरु जी ने दिता। गुरु जी दे हथ खाली सी ते अपने आप उन्हां दे हथ विच ना वो मिश्री दा गरम मिश्री दा कुज्जा अपने आप उन्हां दे हथ च आ गया। कहते हथ कर। फिर दोनों हथ अगे कीते ते गुरु जी ने वो प्रसाद दिता, कहते जा ब्लैस कीता। देखो यह है गुरु जी। इन्ना ध्यान रखिया, इन्ना प्यार किया अपनी संगत दे नाल। एक शब्द इम्तिहान भी बड़े लए गुरु जी ने, कई बारी पास भी होए ते कई बारी फेल भी होए। '93 ਦਾ बर्थडे सी गुरु जी का, उत्थे बाहर ही जलंधर मनाया जदों, ते बाहर ही टेंट लगे सीगे। साडी सेवा सी गेट ते लेट नाइट हो गई, जिन्हों अर्ली मॉर्निंग कह लो, काफी टाइम हो गया। ते मेरे नाल एक होर मुंडा सी, आपस च गल करदे पे ते गया कि कहंदा वीरे हुण तां किसी संगत ने नहीं आना, चल एक गेड़ी ला के आने आ। मैं चल चलते हैं थोड़ी देर तक। मैं जाना किस तरह, कहते भगवान सिंह, कर्नल भगवान सिंह अंकल आते होंगे सी, उन्हां दी गड्डी दी चाबी सीगी साडे कोल। कहंदे ओ कर्नल अंकल दी ना चाबी हैगी गड्डी दी मेरे कोल, ते चलो गेड़ी ला के आने आ। मैं फिर गुरु जी नूं की कहना, कहंदा इदां पिछों दी ना निकल जाने आ, 10-15 मिनट बाद गेड़ी ला के ते आ जांगे। ते हुण तां किसी संगत ने आना नहीं, जिन्ने जड़ी आ गई आ गई। मैं गुरु जी नूं की कहना, कहंदा कुछ नहीं, इदां ही से निकल जांगे। मैं तेनों की लगता उन्होंने गुरु जी नूं पता नहीं लगेगा ना, यार पता तो उन्होंने लग जाना है। मैं चल ऐसा करते हैं 10-15 मिनट रुक, फिर देखते हैं, फिर ना टेंट के पिछों दी होके ते निकल जाएंगे। कहता चल ठीक है। वो 10-15 मिनट बीते, ओदे दिमाग च भी निकल गया, मेरे भी दिमाग च निकल गया, और रात सारी इस तरह बीत गई। सवेरे जाके 5 बजे सानू छुट्टी मिली, आपां घर पहुंचे। थोड़े दिन बाद जो दोबारा आए, जो आके मत्था टेकिया गुरु जी वाल, गुरु जी ने फिर आशीर्वाद दिता। वो एक इम्तिहान सी जो गुरु जी ने लिया,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। सिस्टर की मैरिज भी गुरु जी ने करवाई। MBBS सिस्टर ने कर ली, MD करनी सी। डैड ने कहा कि पहले ब्याह करो, MD बाद च करना पिया। वो एड देती न्यूज़पेपर च, मुंडा भी डॉक्टर ही लभदे पे सी। न्यूज़पेपर च एड देती, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलिया। गुरु जी वाल बैठे ते मम्मी थोड़ा जा परेशान सी, ते गुरु जी ने पूछ लिया, सत्ती आंटी कहंदे हुंदे सी मम्मी नूं। गुरु जी कहंदे सत्ती आंटी परेशान क्यों है, कुड़ी दा विआह करना है? मम्मी कहंदे हां जी गुरु जी। कहंदे गुरु जी कहंदे बाहर भेज दिए कुड़ी नूं? मम्मी ने ना मना करता, कहंदे नहीं नहीं गुरु जी लोकल ही करना है। कहंदे कोई नहीं लोकल करा दिंदे आ। मम्मी ने पूछ लिया गुरु जी एड दित्ती सी न्यूज़पेपर च ते कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलिया, दोबारा एड दे दिए। गुरु जी ने मना करता, कहंदे ना ना की लोड़ पई, घर बैठे रिश्ता आऊ। और वाकई इस तरह होया, घर बैठे रिश्ता आया। मुंडा भी डॉक्टर, मुंडे दे पेरेंट्स भी डॉक्टर, बड़ी वधिया फैमिली का रिश्ता आया। देखा दिखाई हो गई, फाइनल गुरु जी तो कराना सी। डैड ने 2-3 दिन का टाइम मांग लिया, मुंडे की फोटो मांग ली। मौका मैं नहीं सी छड्डदा हुंदा गुरु जी वाल कदी जांदा, जदों मम्मी ने जाना तां भी नाल या डैड ने जाना। उदों अगले दिन फिर आपां जदों फोटो लई ते मुंडे दी ते चल गए। जाके फोटो हले मम्मी दे पर्स विच ही सी, जाके हले बैठे ही हां ते गुरु जी ने कहता, सत्ती आंटी जवाई भाई दी फोटो लेके आई हैं, लिया दिखा। देखो सोच के आओ घरों ते तां भी सब कुछ उन्हां नूं पता कि तुसीं काम ते आए। हुण जिथे जवाई भाई कहता विआह उत्थे ही होना सी, उत्थे ही यस कीती। ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਵਾਈ। ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਬਰਫੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਣਵਾਈ। डैड ने कहा हलवाई नूं क्या हुई बनानी है? हलवाई भी कहता कहता सरदार जी मैं पहली बारी बनानी, मैं कभी बनाई नहीं। डैड कहते कोई गल नहीं, बनेगी तो ही बनेगी। और बनी भी बड़ी वधिया, बड़ा वधिया विआह निपटिया। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਡੱਬੇ ਮਠਾਈ ਦੇ ਬਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਡੈਡ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰ ਔਰ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਠਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। फिर थोड़ी देर बाद डिसीजन चेंज होया कि नहीं बची हुई मिठाई नहीं देनी, नवे डब्बे खरीदो वो लेके जाने गुरु जी वाल। नेक्स्ट डे मैं ते डैड आपां 21 डब्बे नवे खरीदे। मां दाल दी पिन्नी गुरु जी नूं बड़ी पसंद सी, कई बारी मंगांदे हुंदे सी। और 21 डब्बे नवे खरीदे, बाय बासी आपां गए जाके गुरु जी दे मंदिर जलंधर। हाले किचन दे विच रखे, गुरु जी हाले अपने रूम च सीगे ते शगन अंकल किचन दी देख रेख करदे हुंदे सी नाल। किचन दे स्लैब ते रखे डब्बे ते शगन अंकल बोल पे, कहंदे सरदार जी बाकी किथे? नैन कहंदे की होया? कहंदे गुरु जी दा कल दे कहंदे पे कि अमृतसरों 100 डब्बा आना, 100 डब्बा आना, जगह बनाओ। देखो ए गुरु जी, वो बिना गुरु जी दे दर्शन कीते आपां वापस गए, कैब हायर कीती, और 100 डब्बा कैब च पा के जलंधर वापस गुरु जी वाल सारी संगत च वंड दिता। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਿਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सत्संग बहुत ने उस मालिक दे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। कौन आया कौन बाहर खड़ा है सब पता है उन्होंने। वॉचिस का काम सी साडा, रिस्ट वॉचिस का ना। एक लुधियाना गिल चौंक दे विच ना एक डीलर चावला टाइम सेंटर करके ना साडा कुछ डिस्प्यूट पै गया कुछ अकाउंट्स दे रिलेटेड। गुरु जी तो चंडीगढ़ हुंदे सी
ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਪਿਓ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਲਲ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਜਰ ਡੇ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਫੜੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਲਿਆ, ਸਟੈਂਪ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਡੈਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰਜੀ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਗੁੱਲੂ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਡਰਿੰਕਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਗੁੱਲੂ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰਜੀ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁੱਲੂ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕਣਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਗਾਈ, ਗੁੱਲੂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਗੁੱਲੂ ਅੰਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਜੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਗੁਰਜੀ ਨੇ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਜੀ। सत्संग बहुत उस मालिक दे, जिन्ने गुणगान करो उतनी थोड़े। कहते ना साइंसदाना ने यह काउंटिंग कर ली कि आकाश मंडल दे विच कितने तारे है, पर गुरु महाराज ने किन्ने तारे ने इसकी कोई गिनती नहीं है। आज वास्ते इतना ही प्रवान करो। थैंक यू वेरी मच। दोबारा फिर कभी मौका मिलिया फिर होर गुणगान करांगे। जय गुरु जी।